व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन में आप गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदू तवियां वालों मुसलमाना ते दूसरियां घट गिनतियां के खिलाफ विड्डी गई मुहिम दा हुण बंबई फिल्म इंडस्ट्री विचाले जिहड़े मुसलमान अदाकारा भी जिहड़े ने वो शिकार हो रहे हैं। सो प्रसिद्ध अदाकार आमिर खान ने एक फिल्म लाल सिंह चड्ढा बनाई है जिहड़ी 11 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है। सो इस विच उसने एक साबत सूरत सिख का किरदार निभाया है। सो हिंदू तवियां वालों इस फिल्म के बाइकाट लई सोशल मीडिया ते जिहड़ी एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है। सो सिखां नूं इसका मूँह तोड़वा जवाब देना चाहिए। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं, नाल ही आपां गुरबाणी चरण दी साथ तुहानूं पावांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, मेरा ना तो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री कोई इंटरस्ट है, ना ही ईवन हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री कोई इंटरस्ट है जी। लेकिन जदों मैं हिंदू तवियां दियां हरकतां देखदा तो फिर कुछ मुद्दों के उत्ते सानू कामेंट भी करना पैंदा है और ये समझण दी भी असी कोशिश करते हैं कि किवें इन्हां ने लंबा वक्त इसे ही बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर नू यूज़ करके एक भारत नां दे देश का कानसैप्ट, भारत माता का कानसैप्ट और अपनी सो कॉल्ड हिस्टरी जिस दे लई प्राइड देण लई फिल्मी कहानियां राहीं उस किस्म का एक करैक्टर बनाया ताकि उन्हां दे इंडिया की जिहड़ी कल्चरल यूनिटी नूं प्रेजेंट किया जा सके जिहड़ी कदे है नहीं सी। और उहदे च कोई दो रावां नहीं ने जे कोई निरपक्ष तौर दे उत्ते देखेगा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का की योगदान है प्रेजेंट डे जो सो कॉल्ड इंडिया नां दा मुल्क है तो उहदे च सब तो वड्डा योगदान उन्हां दा है। और इसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जिवें सिखां नूं डिमोनाइज़ कीता है और जदों असीं फिल्मी दुनिया दे विच तुसीं 60वें 70वें 80वें तक दे किरदार देखोगे तो सिख दा मतलब ही एक फनी करैक्टर दे तौर ते वो टैक्सी ड्राइवर बना दिओ, कोई जोकर बना दिओ, कोई झूठा बना दिओ ते जां फिर ऐ करन दे लई रखे हुए सी कि जी उन्हां दा उस किस्म दा हाँ फिल्म इंडस्ट्री च पंजाबी जबान दे लफज जां बीट जां दूजा तीजा जिहड़ा विकदा सी उस किस्म दा उन्होंने एक जरूर उसनों इस्तेमाल किया। और इहदे बावजूद कि बिगनिंग दी फिल्म इंडस्ट्री पोस्ट 47 पीरीयड दी उस दे विच जिहड़े बहुत सारे एक्टर वो पंजाबी मूल दे हिंदू सी क्योंकि सिख इस रूप से एक्सैप्टेबिलिटी नहीं सी किसी भी हवाले नाल और इसे लई उन्हां दा भी कोई जे तुसीं देखोगे भी उन्होंने कोई पंजाब नूं वापस देण दी कोशिश नहीं की। उन्होंने भी उही जिहड़ा सो कॉल्ड सैकुलर इंडिया के नां थले अपना उन्होंने किरदार निभाया। ये तब्दीली जदों सिखां दा जौहर दुनिया ने देखिया 80s तक चलते हैं संत पिंडरां वालियां दी आमद दे नाल और फिर जिहड़ा दोषियां नूं सज़ा देण दी गल फिर एक सिख प्राइड जिहड़ा दुनिया भर सिखां ने महसूस किया क्योंकि एक गल दा ध्यान रहे वो बॉलीवुड होए हॉलीवुड होए आइडियाज़ नाल इंपॉर्टेंट मनी है पैसा बनाने वाला किस थीम किस थॉट चों बनते हैं। और जिस मैं पीरीयड के दौर की गल कर रहा उहदे च जे कोई धर्मिंदर लैवल का कोई पंजाबी जाके बढ़ता है उन्होंने किवें पाकिस्तान के खिलाफ वरत्या फिर उहदे मुंडियां नूं वो बॉर्डर फिल्म होए वो गदर होए वो दूसरा होए वो इस किस्म के थॉट लई ताकि टकरा लई वरत्या जाए। और खुल के उन्होंने भी धर्मिंदर वो आर्य समाजी है जिन्हें कि KP गिल नूं सद के अपनी फिल्म इंडस्ट्री वालों सुपर कॉप का खिताब दिता सी। सो ये सारे रीजन ने जिहदे करके साडा कोई इंटरस्ट नहीं पर जदों उन्हां नूं लगा कि भाई दुनिया दे विच पंजाबी फैले ने सिख प्राइड की गल हुण हो रही है तो फिर असी देखते हैं कि इन्हां ने वो अक्षय कुमार होए वो दूसरे होण उस किस्म के जिहड़ियां ने जाली जिहियां पग्गां बन के और दूजे तीजे उस किस्म के रोल निभाने शुरू कर दिते। और उस पीरीयड दे विच फिर कुछ पॉजिटिविटी भी नज़र आई कि भी जिस दे विच आया कि जी इहदे चों पैसे भी बनते हैं इस सारे चों। और असी जे संघर्ष के हवाले नाल गल करिए तो फिर ये जदों साडा हक और इस किस्म दीयां फिल्मां बनदियां ने पंजाबी दे विच भी मनी मेकिंग भी हुई हैं हुण उस सारे ने। और इहदे च भी कोई शक नहीं है कि पहली जनरेशन जिहदे च कि दलीप कुमार तो लैके मीना कुमारी और दूसरे जिहड़े सारे मुसलमान किरदार सी सर्वाइवल लई हिंदू ना रख के उन्होंने अपनी पहुँच बनाई और दूजे उन्हों की जिहड़ी है और फिल्मी इंडस्ट्री च वड्डी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਕ ਜੰਮੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਲ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੈਂਡਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਣੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਈਵਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧ ਪਜੱਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਫੇਥ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਂ ਖੁਦ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਆਮਿਰ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਆਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਵਧਾਈ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁੱਭਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਈਦ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲॉप ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚਹੇਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫਿਲਮ ਫॉर SGPC ਮੈਂਬਰਸ ਐਟ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਆਫ ਕਿਊਰੋ ਮਾਲ ਹੀਅਰ ਔਨ ਵੈਨਸਡੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਫਿਲਮ, ਕੁਝ ਮਾਈਨਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਇਸ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਮਰ ਖਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰੱਖ।